Welcome all. So today we are going to learn about order of completed actions. Order of completed action means first we must know what is a completed action. A completed action means nothing but an action which we completed. Suppose here now I am being present before you. So I am being before you. But before I present before you, say, I bathed, I dressed, I took breakfast. So these actions, all actions considered as a completed actions, right? So నేను ముందు ఇలా ఉండేదానికి ముందు నేను ఇంత ముందు చేసిన అన్ని పనుల్ని మనం కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ అంటాం. సో ఆ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ మనం సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ను ఉపయోగించి చెప్పాలనుకున్నాం. సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ను ఉపయోగించి చెప్పాలనుకున్నాం. సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ ను ఉపయోగించి చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్తాం? ఐ woke up, I brushed my teeth, I took breakfast, I had bath, I put on clothes, I came here and started teaching something. But teaching was not completed. Clear? So ఇలా అయిపోయిన పనులు మనం సెకండ్ ఫామ్ లో ఉపయోగించి చెప్తాం. సరే, ఇలా అయిపోయింది, కొన్ని పనులు చేశాను. నేను బ్రష్ చేశాను, అలాగే టిఫిన్ చేశాను, నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు వీటన్నిటిలో ఈ యొక్క కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ని ఆర్డర్ చెప్పడం కోసం, ఒక ఆర్డర్ చెప్పడం కోసం, వాటి యొక్క ఆర్డర్ ని చెప్పడం ఎలా చెప్పాలి అనేది ఈరోజు క్లాస్ ఉంది. రైట్, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. Shyam went to Undi. Right. He met his childhood friend. So here by this example you could understand. Here Shyam went to Undi and he met his childhood friend. Shyam Undi velladu and he met his childhood friend. Athani yokka childhood friend ni kalisaru. Now you are asked to rewrite these two sentences, otherwise these two actions in an order of completed or sequence of completed action. So how can you write? ఇప్పుడు ఈ యాక్షన్, ఈ రెండు యాక్షన్స్ ని నేను సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ గా రాయమన్నా, లేదా ద సెంటెన్స్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు రీరైట్ బై యూజింగ్ ఈదర్ ఆఫ్టర్, బిఫోర్ ఆర్ వెన్. సో హౌ కెన్ యూ రైట్? దిస్ ఇస్ మై క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఇదే సెంటెన్స్ ని, ఇది కరెక్ట్, దీనిలో తప్పేం లేదు. శ్యామ్ వెంట్ టు ఉండి అండ్ హీ మెట్ హిస్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్. కానీ ఈ సెంటెన్స్ ని ఒకవేళ నిన్ను కంబైన్ దిస్ సెంటెన్స్ or rewrite this sentence by using after or before or when అని రాసినప్పుడు లేదా ఇచ్చినప్పుడు ఎలా రాయాలి వాటిని మనం అది నేర్చుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం ఆఫ్టర్, బిఫోర్, వెన్ వీటిని ఎప్పుడు ఉపయోగించి వచ్చినా నథింగ్ బట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఆ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ యొక్క ఆర్డర్ ని తెలియచేయాలి. ఆర్డర్. సో we need to express the order of the completed action, otherwise sequence of the completed action. So what is the meaning of sequence? First, second, third, fourth, fifth, like we know that. So here while rewriting something by using either after, before or when, it is nothing but we are making those actions in a sequence. Or we need not to say it happened first, we need not to say it happened second. So if we use a proper sentence, the other person, the listener, easily can understand the sequence of those two actions, which action happened at first, which action happened at second. So to change them or to rewrite those sentences by using either after, before, when, first we have to understand out of these two actions, which one happened first, which one happened second. Right, see, he met his childhood friend, he went to Undi. Now he went to Undi and he met his childhood friend. So he went to Undi happened first, he met his childhood friend happened second. Right? Did you understand this? The action that was completed
first we have to consider that's as a earlier completed. What is that? Earlier completed. Suppose the action that was taken second, that action that was taken secondly, we say that is as a latter completed. Did you understand this? రెండు యాక్షన్స్ లో ఏ యాక్షన్ ముందుగా జరిగిందో దాన్ని ఎర్లియర్ కంప్లీటెడ్ అనుకున్నాం. రెండోది అంటే సెకండ్ గా జరిగిన దాన్ని లాటర్ కంప్లీటెడ్ అనుకున్నాం. క్లియర్? ఇప్పుడు దీన్ని ఈసీ ఎల్సీ షార్ట్ కట్ లో చెప్తున్నాను నేను. ఈసీ అండ్ ఎల్సీ. ఈసీ అంటే ఎర్లియర్ కంప్లీటెడ్, ఎల్సీ అంటే లాటర్ కంప్లీటెడ్. ఎందుకు ఇవి ఈసీ ఎల్సీ అంటే మనం ఈ సెంటెన్స్ ఉపయోగించి రాసేటప్పుడు వాటి యొక్క ఆర్డర్ ని కరెక్ట్ గా తెలియచేయడం కోసం. చూడండి, దీన్ని నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్తాను. రైట్? ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ తో ఉపయోగించాలి. ఈ రెండు యాక్షన్స్ నే ఆఫ్టర్ తో ఉపయోగించాలనుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ఆఫ్టర్ అనే వర్డ్ ని ఉపయోగించి లింకర్ ఉపయోగించి రెండు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ ని ఒక ఆర్డర్ లో చెప్పాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఆఫ్టర్ ఉపయోగించేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈసీ ఉపయోగించాలి. ఇట్ ఈస్ టు బి సెపరేటెడ్ బై కామా అండ్ సెకండ్ మనం ఎల్సీ ఉపయోగించాలి. అర్థమైందా? ఈసీ అంటే ఎర్లియర్ కంప్లీటెడ్, ఎల్సీ అంటే లాటర్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, క్లియర్? ఇంకో విషయం, అయితే ఈసీని ఎల్సీలో ఉన్నటువంటి వర్బ్, ఈసీలో ఉండాల్సిన వర్బ్ ఎలా ఉండాలంటే, ఈ వర్బ్ ఎలా ఉండాలంటే ఇలా ఉండాలి. ఖచ్చితంగా ఆ వర్బ్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఉపయోగించాలి. అంటే సెంటెన్స్ లో ఇచ్చిన వర్బ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వర్బ్ ని థర్డ్ ఫామ్ గా మార్చి దానికి ముందు హ్యాడ్ ని యాడ్ చేయాలి. అదే ఎల్సీలో వర్బ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఎల్సీలో వర్బ్ వాడు మాక్సిమం మనకు సెంటెన్స్ లోనే సెకండ్ ఫామ్ ఇస్తాడు. ఒక ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా మనం మాత్రం ఉపయోగించాల్సింది సెకండ్ ఫామ్. క్లియర్? ఓకే, క్లియర్ హియర్. Then next, see, I'll tell you one more example, and again the same example. Shyam. Okay, Shyam went to Undi. Shyam went to Undi. Then next, he met his childhood friends. I wrote here. So here, out of these two actions, the first action, Sam went to Undi, is to be considered as a EC. EC means earlier completed. In this action, what is the verb? When. But we should not use second form that was given within the sentence when. It is to be changed like had plus V3. That means, what is the third form of when? Actually, first form go, second form when, third form gone. So instead of when, we need to use gone. And not only that, before that we need to add had. So that instead of Shyam went to Undi, we need to say after Shyam had gone to Undi. Then next, Shyam met his childhood friend. Here we need not to change met because met already it is the second form. So you can say here, so meet, met meeting. So second and third form are equal. Then how can we say it's a second form? So regarding whether it is a second or third form, I'm going to give small clarity. Just a moment. Right, in the same way, so as I told here, if we use after, first we have to segregate or we have to identify which action happened at first. It is to be considered as a EC. And which action happened at second, it is to be considered as a LC, latter completed. ఇచ్చిన రెండు యాక్షన్స్ లో మొట్టమొదటి యాక్షన్ మనం ఎర్లియర్ కంప్లీటెడ్ గాను, సెకండ్ యాక్షన్ ని లాటర్ కంప్లీట్ గాను మనం క్లాసిఫై చేసిన తర్వాత మనం ఆఫ్టర్ తో సెంటెన్స్ రాస్తున్నాం అనుకోండి. ఆఫ్టర్ తర్వాత ఆ రెండు యాక్షన్స్ లో మొట్టమొదటి జరిగింది దాన్ని ఈసీ ముందు ఉపయోగించాలి, తర్వాత ఎల్సీ ఉపయోగించాలి. అయితే ఈసీఓ ఉపయోగించేటప్పుడు అంటే ఎర్లియర్ కంప్లీట్ యాక్షన్ ఉపయోగించేటప్పుడు మనకి దాని యొక్క వర్బ్ ఫామ్ ఎలా ఉండాలంటే హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఉండాలి. అలాగే ఎల్సీలో ఉండే వర్బ్ సెకండ్ ఫామ్ ఉండాలి. అంటే ఈ ఆర్డర్లో ఉండాలి. ఆఫ్టర్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అండ్ V2. అంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో హ్యాడ్ ప్లస్ V3 వర్బ్ కింద ఉండాలి, సెకండ్ సెంటెన్స్ లో వర్బ్ సెకండ్ ఫామ్ లో ఉండాలి. చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఆఫ్టర్ శ్యామ్ హ్యాడ్ గాన్ టు ఉండి, హీ మెట్ హిస్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ హ్యాడ్ గాన్ ఉపయోగించాను, ఇక్కడ మెట్ ఉపయోగించాను. అప్పుడు ఈ ఆర్డర్ ఈ విధంగా ఆఫ్టర్ గా రాస్తే ఈ ఆర్డర్ ఫాలో అయితేనే మనకి ఆ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇదే సెంటెన్స్ ని ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ చెప్పాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఒకవేళ బిఫోర్ తో రాయాలనుకోండి, బిఫోర్ ఉపయోగించేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎల్సీ ఉపయోగించాలి,
తర్వాత ఈజీ ఉపయోగించాలి. అంటే ఫస్ట్ రెండు యాక్షన్స్ లో సెకండ్ జరిగిన యాక్షన్ ముందుగా ఉపయోగించాలి, తర్వాత ఫస్ట్ జరిగిన యాక్షన్ ని ముందు ఉపయోగించాలి. కానీ ఆ వర్బ్ మాత్రం కామనే. అంటే ఇక్కడ V2 ఉపయోగించాలి, ఇక్కడ ఏం ఉపయోగించాలి, had ప్లస్ V3 ఉపయోగించాలి. చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. బిఫోర్ he met his friends, he had gone to Undi. He had gone to Undi. Clear? సో ఇక్కడ నా మాట అర్థమైంది మీకు. సో ఇక్కడ మనకి ఈసీ ఎల్సీ ఈ రెండు విషయాలు మీకు అర్థమైతే ముందు మనకి ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్ ని ఒక ఆర్డర్ లో రాయటం అనేది వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, దీని మీద మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. చూడండి, ఐ బ్రష్ మై టీత్, ఐ బ్రష్ మై టీత్, I brushed my teeth, I had my breakfast, or I took my breakfast. I took my breakfast. Now, can you rewrite these two sentences by using after? So, after అనగానే వెంటనే మనకు గుర్తు రావాల్సింది. ఓకే, మనం after తో ఉపయోగించాలంటే ఈ రెండు సెంటెన్స్ ఏం చెప్పాలి, ఆర్డర్ చెప్పాలి. ఆర్డర్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది రెండు యాక్షన్స్ లో ఫస్ట్ జరిగిన పని ఏంటి, ముందుగా జరిగిన పని ఏంటి. ఫస్ట్ జరిగిన పని ఏంటి, దాన్ని ఎర్లియర్ కంప్లీట్, తర్వాత జరిగిన పని లేటర్ కంప్లీట్ అనుకున్నాం. అయితే ముందుగా జరిగిన పని ఎలా ఉపయోగించాలి, హ్యాడ్ ప్లస్ V3 గాని, తర్వాత జరిగిన పని సెకండ్ ఫార్మ్. అంటే ఆ సెంటెన్స్ లో ఉపయోగించవలసిన వర్బ్ ఇలా ఉండాలని అర్థం. సో ఇప్పుడు వీరన్నిటిలో బ్రష్ మై టీత్, ఇట్ హ్యాపెన్ ఫస్ట్, సో ఇట్ ఈస్ ఈసీ. అండ్ ఐ టుక్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎల్సీ. క్లియర్? అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్రష్ కి బదులు ఏం ఉపయోగించాలి, హ్యాడ్ బ్రష్ అనాలి. హ్యాడ్ బ్రష్, దీన్ని టుక్ మార్చవలసిన మళ్ళీ. ఇప్పుడు మనం ఆఫ్టర్ ఉపయోగించనుకోండి, ఈ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఆఫ్టర్ ఈసీ ఏంటి ఇందులోని, ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ బ్రష్డ్ మై టీత్, ఐ టుక్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్. ఒకవేళ ఇదే సెంటెన్స్ బిఫోర్ తో చెప్పాలనుకోండి, బిఫోర్ ఫస్ట్ ఎల్సీ ఉపయోగించాలి కదా. బిఫోర్ ఐ టుక్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్, ఐ బ్రష్డ్ మై టీత్. సో ఇలా మనం రెండు యాక్షన్స్ ని, ఏవైనా రెండు కంప్లీట్ యాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క ఆర్డర్ ని తెలియజేయడానికి, లేదా ఆ సెంటెన్సెస్ ని ఆఫ్టర్ తో కానీ బిఫోర్ తో కానీ తిరిగి రీరైట్ చేయవలసి వచ్చేటప్పుడు, వాటిని తిరిగి రాయవలసి వచ్చేటప్పుడు we need to use this sequence, either EC or LC, or LC or EC. Did you understand this? So far what did I say? Today I have explained how to express the sequence of completed actions. While expressing some complete action sequence, first we have to know what action happened first. It is to be considered as a earlier completed. What action happened at second, it is to be considered as a latter completed. Clear my word? So after you found, or after you got what is earlier completed and what is latter completed, it depends on the linker that you choose. If you choose after, so this pattern has to be followed. After EC and LC. And if you choose before LC, EC. But remember, earlier completed action has to be expressed by using had plus V3, and latter completed action has to be expressed by using V2. Have you remembered? So have you got this? So if you understand all this, and if you follow according to this way, definitely you can write without pitfall. So definitely you can rewrite the sentences by using either after or before.